Okay, so next we are moving to isolation of DNA. Okay, so isolation of DNA ಒಳಗೆ first point ಹೇಳ್ತೀವಿ in RDN technology it is essential to isolate DNA in pure form. Okay, that means it is to be free from other molecules. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ DNA ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ it is to be associated with RNA, proteins. Okay, ಬೇರೆ ಬೇರೆ molecules ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ DNA ನಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ we have to isolate pure form. ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಂಗ್ ಆಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಚೀವ್ಡ್ ಬೈ ಸೆಲ್ಸ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆಯೋಣ. ಇನ್ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, in rDNA technology, okay, yes, in rDNA technology, yes, it is essential to isolate. It is essential to isolate DNA in pure form. Okay, is pure form, that is free from other molecules. That is free from other molecules. Okay, ಬೇರೆ molecules ಇಂದ ಅದು ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಫ್ರೀ ಆಗಿರಬೇಕು. Okay, generally ಹೇಳಿದಾಗ DNA ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. It is to be associated with some proteins. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಆಫ್ DNA ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೂ ನಾವು ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ the desired DNA can be isolated from a cell digesting cell wall with specific different sets of enzyme. Okay, yes, this can be achieved by treating cells with different sets of enzyme. This can be achieved by cells are treating with different sets of enzyme. Okay, cells are treating with different sets of enzymes. Okay, ಈಗ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಜನರಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್, ಲಿಪಿಡ್, ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ RNA, ಓಕೆ, ಎಸ್ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ protease, lipase, carbohydrates, RNAs, okay, etc. ಬರೀಬೇಕು. ಇನ್ನು ಇದೆ ಬರೆಯೋಣ ಈಗ ಏನು ಬೇರೆ. Okay, yes, in rDNA technology it is essential to isolate DNA in pure form, that is free from other molecules. Okay, this can be achieved cells treating with different sets of enzyme, protease, lipase, carbohydrates, RNAs, etc. Along with this, bacterial cells are digested by lysozyme enzyme. Okay, yes, along with these enzyme, bacterial cells are digested by lysozyme enzyme. Okay, yes, ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎಡಿಷನಲ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಲೈಸೋಸೈಮ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಅದೇ ತರ ಓಕೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸೆಲ್ಯುಲೇಸ್ ಅಂಡ್ ಪೆಕ್ಟಿನೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
Along with these enzymes, bacterial cells are treated or digested by lysozyme enzyme, comma, plant cells are digested by cellulase and pectinase enzyme, and fungal cells, fungal cells are digested with chitinase enzyme. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ cell wall of fungi that is to be made up of chitin or chitin ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿಷನ್ ಪ್ರೋಟಿಯೇಸ್, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್, ಲೈಪೇಸ್, ಆರ್ಎನ್ಎಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೂ ಬೇಕು. ಎನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಫಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಎಡಿಷನ್ ಟು ದಟ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಲೈಸೋಸೈಮ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸೆಲ್ಯುಲೇಸ್ ಅಂಡ್ ಪೆಕ್ಟಿನೇಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಅದರಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಫಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಕೈಟಿನೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟಾಗಿದ್ಮೇಲೆ after this digestion, the other chemicals in a cell, RNA proteins are digested by ribonuclease. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ finally the purified DNA molecule are precipitated out. Finally, the purified DNA molecule ಹಿಂಗ್ ಬರೆಯೋಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. After the action of above mentioned enzyme, enzymes, finally the purified DNA molecule precipitated ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. Precipitated. Finally, the purified DNA molecule precipitated out after addition of chilled, cold. Addition of chilled ethanol. Then DNA threads can be visible, fine threads, chilled ethanol, and this can be seen. This can be seen as a collection of fine threads. Fine threads in the suspension. ಇದನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಎನ್ಎ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೋಸಿಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಎನ್ಎ ಅಂದಾಗ ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಎನ್ಎ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ ಆರ್ ಡಿಎನ್ಎ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ
Okay, it is essential to isolate DNA in pure form that is free from other molecules. Generally DNA found eukaryotic cell ಒಳಗಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ. Prokaryotic cells in the cell cytoplasm. Even apart from that, these DNA molecules associated with certain other molecules of cell, protein, carbohydrate, lipid, etc. Okay, therefore, isolate pure form ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ the cells can be digested. Cells treating with andre cells are digested ಅಂತ ಆ cells ಅನ್ನು break ಮಾಡೋದು, cut ಮಾಡೋದು. Okay, this can be achieved cells by treating them with different sets of enzyme, protease, lipase, carbohydrates, RNAs, etc. Okay, along with these enzyme, bacterial cells, ಅಂದ್ರೆ bacterial cells ಅದರಿಂದ DNA ತೆಗಿಬೇಕಾದಾಗ ಲೈಸೋಸೈಮ್ ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಆರ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಸೆಲ್ಯುಲೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೈಟಿನೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಪೆಕ್ಟಿನೇಸ್ ಸಾರಿ. ಅದೇ ಫಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೈಟಿನೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಡೈಜೆಷನ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ DNA ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಚಿಲ್ಡ್ ಇಥೆನಾಲ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ DNA ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಟಿಂಗ್ ಆಫ್ DNA ಎಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.